ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے، اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونق بھی۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنتوں کا چہرہ بھی دیکھیں اور محنتوں کے انجام کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مختصر زندگی میں یہ چھوٹا سا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسمانوں کو مسخر کر لے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں برداشت سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ پریشان وہ مسلمان ہوتا ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے۔ دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی صوفی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے دل پر نظر رکھو کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان اندر کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے تو بادشاہ بندر بھی برا رہے گا۔ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح انصاف اور عدل سے کام لو، اس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں پھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو بندے کا رب گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ مزے میں ہے وہ شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ دل بندے کا شریک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام پورا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کے راستے میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور دل رکھنے والے حضرات اللہ سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ انسان کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے حال
اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ ابتدا میں جو فیض دینے والا ہے اس کو انتہا میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو کوئی آخری استاد مل جائے، پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب عطا کرے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے، تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں، لیکن دل خالی رہتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارہ اور ہے، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے، مغرب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے، انسان خدا کا تصور چھوڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہو، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہو۔ نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچے، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ میں جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مکان بنانا ہماری تدبیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دیں تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی بیسار یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہو
सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जो हक से मुंह मोड़ता है वो अपना रुख तबाही की तरफ कर लेता है। जताया जाने वाला एहसान ज़ाय हो जाता है। मग़फ़िरत कमाई नहीं जाती किसी भी इबादत से, मग़फ़िरत सिर्फ मांगी जाती है। कायनात के बड़े मज़ामीन में ना पड़ो बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। उसको राज़ी रखो जो हम सफ़र हैं, चाहे वो हम ख्याल ना भी हो। मुसलमानों में ज़वाल के जो सबब हैं तो उसका एक सबब ये भी है कि मुसलमानों ने इबादत और इबादत गाहों का तो बड़ा ख्याल किया मगर इंसान का ख्याल छोड़ दिया। जिसकी रात बेदार हो जाए उसका नसीब जा उठता है। कम आरज़ुओं वाले इंसान सुकून से रहते हैं। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता, ज़रूरत ही उसे बुरा कर देती है और ज़रूरत ही नेक करती है। ज़रूरत निकाल दो तो बंदा ठीक है। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। अल्लाह का एहसान चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो। नजात चाहते हो तो सबकी नजात मांगो। तो इंसानों की मोहब्बत यकसा नहीं हो सकती, इसलिए मोहब्बत का बयान मुश्किल है। दरअसल मोहब्बत ही वो आईना है, इसमें इंसान अपनी असली शक्ल, बातनी शक्ल और हकीकी शक्ल देखता है। बुराई की तलाश हो तो अपने अंदर झांको, नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में ढूंढो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। मालो दौलत की हवस और नफ्स की लज्जतें छोड़ दी जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इस पर लाजिम है कि अल्लाह के अलावा के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। है थकन सारी दुनिया, है सुकून सिर्फ ज़िक्र इलाही। उसकी रहमत पर निगाह रखी जाए तो खौफ ख़त्म हो जाता है। खौफ आख़िर मफरूज़ा ही तो है, वो अलमिया जो अभी रोनुमा नहीं हुआ और रोनुमा हो सकता है, अंदेशा कहलाता है। इंसान अगर मुस्तक़बिल को आईना तख़य्युल में उतारने की बजाय हाल के फ़र्ज़ और कर्ज़ को अदा करे तो वो खौफ से बच जाता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी दुआएं किसी और ज़माने को असर देगी। जिस आदमी के पास दीन की राह पर चलने के लिए ना वक्त है ना मिजाज, वो अपनी नाकामी के बारे में और क्या कह सकता है। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो बस पैदा कर, जहाँ से इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर। रास्ता सच्चा नहीं होता बल्कि मुसाफिर सच्चे होते हैं। अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी गलती पर माज़िरत और आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा तौबा कहलाता है। जिस आदमी को किसी और मुसलमान की बख्शे जाने पर यकीन नहीं है, उसकी अपनी बख्शिश खतरे में है। अल्लाह का दोस्त वो है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ से गनी नहीं होता, यानी उसका दोस्त उसकी ज़ात के अलावा किसी चीज़ से आराम नहीं पाता, इसलिए कि उसकी ज़ात के अलावा उस दोस्त का कोई मकसद और कोई तलब नहीं होती। ऐसे आदमी से नफरत नहीं करनी चाहिए जिसको अल्लाह माफ़ कर सकता है, और अल्लाह को हर किसी को माफ़ कर सकता है। अल्लाह करीम है, वो अपनी चिट्ठी के ऊपर तकलीफ़ लिखकर अंदर से मेहरबानी लिख देता है। याददाश्त में महफूज रहने वाला इल्म वक्ती है, याददाश्त खुद देर पा नहीं। सबसे अच्छा इल्म वो है जो दिल में उतर कर अमल में ज़ाहिर होता है। आवाज़ इंसान को दूसरों से मुताल्लिक करती है और खामोशी इंसान को अपने आप से पहचान करवाती है। परेशानी से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करे। पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने निकाब से।
आंसुओं की फरियाद कबूल है। आधी रात में अपने रब के सामने रोना हमेशा हमेशा के लिए कबूल है। उस बेनियाज की बारगाह में आंसुओं की दरख्वास्त रद्द नहीं होती। अल्लाह के दोस्त के लिए नामुमकिनात का रास्ता ये मुमकिनात का रास्ता है। अल्लाह के सफ़र में शिकायत का सफ़र नहीं होना चाहिए। बुज़ुर्गी शुरू होती है बेज़रर हो जाने से और मुकम्मल होती है फ़ायदेमंद हो जाने पर। बात ही रह जाएगी तारीख में, वरना इस दुनिया में जो आया वो गया। इंसान एक बड़ा राज है, उसके साथ कभी झगड़ा ना करना। जब तक आँख में आंसू हैं, इंसान खुदा का तसव्वुर नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के दोस्त की रूह अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहती है। इसी वजह से जब आम लोगों की रूहें अल्लाह के दोस्तों के पास आती हैं तो खुश हो जाती हैं। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चिराग राह है, मंजिल नहीं है। शरीफ इंसान अपनी फजीलत पर खुश होता है और कमीना शख्स अपने मालो दौलत पर फख्र करता है। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा मालदार रहेगा। तुम सब अल्लाह की दीन के एतबार से भाई भाई हो। तुम में सिर्फ अंदर की बुराई और बुरी नीयतें ही इख्तिलाफ पैदा करती हैं। हर चीज़ के लिए सफाई है और दिलों की सफाई अल्लाह का जिक्र है। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्रगुजारी है। बाशऊर इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जो लोग माजी की याद और मुस्तकबिल के अंदेशे में मुब्तला रहते हैं वो अपने हाल को बर्बाद कर देते हैं। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है। इससे जंग करके आजमा लो कि तुम आज़ाद हो या गुलाम। रोशनी में हर कोई राह दिखाने की ख्वाहिश रखता है, मगर असल बात तो तब है जब कोई अंधेरों और मायूसियों के दौर में मशाल जलाए। जो शख्स नेकी और बुराई के दरमियान फ़र्क को समझता है, हकीकत में वही खुदा के करीब है। दूसरों को बेअमल समझना ये भी दिल में छिपा एक तकब्बुर है। कुछ लोगों की इज्जत उनकी बुराई से बचने के लिए की जाती है। जिसका खुदा पर यकीन ना हो उसका दुआ पर यकीन क्यों होगा। दुआ दरअसल पुकार है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की किसी उलझन से निकलने के लिए। सच जैसी इबादत कोई नहीं है और झूठ जैसा गुनाह कोई नहीं। जिसमें जितना सच है वो उतना बड़ा वली है। आदमी तो गुजर गया चला गया, लेकिन अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूँ भी होता है कि वो ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं था जितना चले जाने के बाद हो जाता है। पछतावे, दुख और अफसोस अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। वक्त निकल जाए तो इंसान को हर हाल में खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। जब पुरानी दोस्तियां ही निभाने की तौफीक और फुर्सत मैसर ना हो तो नए लोगों से मिलने का फ़ायदा क्या। सब्र का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त हो और आजमाइश हो, लेकिन किसी से बयान ना की जाए। ऐसे गम से खौफ आता है जिसकी कीमत हमें बोलने की बजाय खामोशी से चुकाना पड़ी। कुछ अल्फाज दिलों में सुई की नोक की तरह बैठ जाते हैं। जब कभी भी हरकत करते हैं, दर्द करते हैं। अगर आपको शाखों पर कल लगा दिखाई दे तो समझ लो कि उस दरख्त की जड़ें मजबूत और बहुत गहरी हैं। अपने नफ्स को ज़लील करने के अमल में इतने आगे न चले जाना कि अपनी ज़ात की ही तौहीन कर बैठो। बदबख्त नज़ारों की तलाश में लगा रहने वाला इन्हीं बदबख्तियों का हिस्सा बनता चला जाता है।
इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता। हर दीवार के अंदर दरवाज़ा है, इसमें से मुसाफिर गुजरते रहते हैं। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें ज़ाय करता है। दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। मन में जब हकीकत का शोर हो तो जिस्मानी वजूद खामोशी और सकते की दुनिया में चला जाता है। दिल की 1000 आँखें होती हैं, मगर उनमें से एक आँखें अपने मनपसंद शख्स के ऐब नहीं देख सकती। रूह की बेदारी से मुराद ये है कि आपके पास ख्वाहिशें तो हो सकती हैं, मगर आप उनसे सिमटते नहीं हैं। अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब भी वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए जश्न की वजह बन जाती हैं। वो कितना कमाल का लम्हा होता है जब बिल आखिर मिट्टी हो जाने वाला इंसान मिट्टी पर सर रखकर अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता है। अपने आंसुओं की कीमत इतनी रखो कि हर कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सके। अगर तुम वही देखते हो जो रोशनी ज़ाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज़ करती है, तो दर हकीकत न तुम देखते हो और न सुनते हो। हर रात आंखें उन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि हमारा मकसद हयात क्या था और हमें थका किन कामों ने दिया। इंसान कमज़ोर नहीं, नफ्स कमज़ोर है। अमल में ताख़ीर नहीं, नियत में फलन है। वक्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिज़्क़ की कमी नहीं, लालच की बहुतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की खोर है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो। दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में मस्त रहोगे, तुम किसी बाकमाल के कमालात की क्या कदर कर सकते हो। वो इंसान जिसके जहन में नुक्स हो इसी काम के मकाम को नहीं समझ सकता। चाहे तुम्हारा नफ्स इतना ही तरबियत याफ्ता हो जाए, मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। क्या तुमने कभी एक बीज को ज़मीन पर गिरते देखा जो नई ज़िंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें इस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है। बेशक ख्वाहिशात नफ्स पर छोड़ना परवाहट पैदा करता है, लेकिन यह अल्लाह की दूरी की परवाहट से बेहतर है। अक्लमंद वो है जो दोस्तों की मुसीबत और मौत से इबरत हासिल कर ले। अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाबात में से सबसे भारी हिजाब नफ्स का है। इसके हटते ही कोई हिजाब नहीं रहता। मौत के वक्त जो सिफत होना खुद में पसंद हो वो इसी लम्हे इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि मौत किसी पल भी आ सकती है। इल्म बहस करेगा और अमल खामोश रहेगा। हमें किस दुनिया पर फख्र है इसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक यानी शहद है, और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक यानी रेशम है। हमें इस दुनिया से क्या लेना इसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। मोहब्बत, माफ़ी, इबादत, ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। दोनों जानिब की खामोशी बात मुकम्मल कर देती है। अल्लाह ताला की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आज से इख्तियार कर लेना है। जिसको आप नाराज़ समझती हैं, मुमकिन है कि वो इंतज़ार में हो। अगर वो रब कोई दरवाज़ा बंद करता है तो पहले कहीं किसी खिड़की का रास्ता भी बना देता है। वो इंसान रूह के वीराने से नहीं निकल सकता जिसने माँ बाप का अदब ना किया और जिसको औलाद से मोहब्बत ना हो। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। किसी को छोड़ देने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अब तक उसके साथ आप क्यों थे। जो शख्स ज़िंदगी पर राज़ी है वो अल्लाह आप पर राज़ी है और अल्लाह उससे राज़ी है। जिसे करीबी छोड़ दें उसे बेगाने मिल जाएंगे। बेमकसद इंसान मरता ही रहता है, बामकसद इंसान मर जाने के बाद भी जिंदा रहता है।
اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب اسی طرف پیدا کر سکو۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ مالی اپنے باغ کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہو تو باغ نہیں ہوتا۔ یکسوئی ہر مسئلے کے حل کی تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ طاقت ہر معاملے میں خود کو حق پر سمجھتی ہے، یہی طاقت کی واحد خامی ہے۔ حوصلہ افزائی کوشش کرنے والے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ عقل جیسی دولت کی ہوتی ہو کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو نما ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرنا ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے۔ سخت لہجہ کڑوے بول بو اور نرم لہجہ میٹھے بول۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے غموں کو کبھی تازگی مت بخشو۔ زندگی درس گاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو غفلت کی نیند سلا دے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا اسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکیں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بنتا بہ جائے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اخلاقی نتائج ضرور نکلتے گے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھے مجھ ہی سے مسلسل بلند کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ ان کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ رب ہے، وہ انسان کو کبھی اس کے پچھلے گناہ یاد نہیں کرواتا اور نہ ان گناہوں کی سزا دے گا جن گناہوں کو وہ معاف کر چکا ہے۔
امیر کی سخاوت اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت اور حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔